SEBI has banned intraday margin. This is the hot topic going around the many stock channels. I want to tell one thing. If you are seeing in negative way, there will be lots of negative points. But if you are focusing on the positive side, then you can get some positive idea also. I'll tell something different. Intraday margin SEBI banning is a problem for intraday traders. Yes, it's right. Problem for intraday traders. But there is an option. What is the another option? Nothing but options. Simple. So, option trading is there for small traders as well as big traders. They can trade with options, either in the money, out the money, at the money. They can trade. But what is happening in these days? I'm not telling in these days. What is happening in options is many of the script. I'm not talking about index options, because index options having huge volume, the spread will be less. Okay, spread. I'll show you what is in detail. Okay, this is a script. Okay, Infratel. Look at these options. We are having 14.90 buyer and 16.25 as seller. Almost 1 points, more than 1 point spread. So 3000 rupees. If you are going to buy at the ask, you are wasting 3000 rupees. Market order. If suppose you are placing some market order, this is problem. This is main problem in options. Okay. See the spread after 15 seller, it is 18, 23. If spreads are like this, then it is difficult to trade. Compared to US market. In US market, what is the thing happening is the spread will be too less for options. Sometimes it will be fluctuation because of some B grade stocks, but most of the stocks, majority of the stocks having spread is very, very less. You may ask that why we want to put a market order. Shall we place a bid? We will place a limit order. Okay, but what is the problem is, as a retailer trader, many are breakout traders. Okay, so in breakout strategy, what will happen is, for example, I'm telling, if this breaks, I want to enter. Okay, if this breaks, if you put a limit order, it won't be filled. Okay, it won't be filled in breakout trading. You check it yourself. So this is the major problem in option trading. So this will be resolved. If SEBI bans intraday margin, all intraday traders will be concentrating on options. So options will get more liquidity. So this spread issues will be less. Think differently. This will happen. If that is happening, this is also will happening. And one more thing. Before 1.5 years, they were telling about extending the time of Indian market. Okay, hope you are remember. Still, that is not happened. Okay, so don't be negative and depressed with this intraday margin. Okay, just think something positively. If this happens, options will get lots of liquidity, so we can trade like anything. That is truth. Okay, majority of the script will having this kind of spread only. I'll show you the index. Index will not have this spread.
For example, I am showing why index is happening is there is a major player or playing with index options. Okay, so that's why the spread will be less in index. See, just 5 by spread and n number of quantities are there. So you can play with market order also, nothing will happen. Okay, but in stocks we cannot play market order, many difficulties are there. That's why I won't trade in options, stock options, because of this problem. So friends, what I am telling is, think positive. This is the solution will happen soon. If that intraday margin is wiped out, then option have a huge liquidity, so we can make use of that. Okay friends, if you like this video, kindly share and subscribe my channel. Thank you friends. வெல்கம் பேக் டு லாஜிக்கல் ட்ரேடர்ஸ். புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்ட்ராடே மார்ஜின் எல்லா ப்ரோக்கர்ஸும் கொடுக்க போகிறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி செபி வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னாங்க. அது பேட் நியூஸ் தான். நிறைய இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப பேட் நியூஸ் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட்டு அந்த பேட் நியூஸ்லேயும் ஒரு குட் திங் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாமே. ஏன்னா 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து 1.5 years பிஃபோர் வந்து இந்த மாதிரி மார்க்கெட் டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பண்ணலை. ஸோ அது அப்போ வந்து ஐயோ மார்க்கெட் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும், என்ன ஆகும், 12 மணி வரைக்கும் மார்க்கெட்டு இப்படி எல்லாம் போட்டு எல்லாம் மண்டையை போட்டு உடச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றும் பண்ணலை. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நடந்தால் ஓகே, நடக்கலைன்னா ஒன்றும் இல்லையே. இப்போது இன்ட்ராடே பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வால்யூம் ட்ரை அப் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மேபி மார்னிங் கொஞ்சம் வாலட்டிலிட்டி கம்மியாச்சுன்னா எல்லாேருக்கும் பெனிஃபிட் தான். அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஆர்டர் போடுறதுங்கிறது கொஞ்சம் தேவையில்லாமல் இருக்கும் ஒன்று. சரிங்களா, அது உண்மையாலுமே நல்ல விஷயந்தான். ஏன்னா நிறையா தடவை நீங்கள் மார்க்கெட் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 15 நிமிஷத்தில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி மூவ் எல்லாம் நடந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரெண்டு போகுது, ட்ரெண்டில் வாங்குகிறேன், நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக தான் இருக்கும். அதனால தான் ஓப்பனிங் ட்ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம். அது ப்ராப்ளம் ஆகும். அப்படி ஆனால் கூட இதில் இருக்கிற ப்ளஸ்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதையும் வந்து நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும். என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிறது இருக்காது. சரிங்களா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் நிஃப்டியோட ஆப்ஷன்ஸ் போடுறேன். ஒரு 10 காசு 20 காசு தான். சரிங்களா, 30 காசு. ஸோ இதில் ஒன்றும் பெருசாக போகாது. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கே 75 ரூபா தான். அப்படின்னா 10 காசு அப்படின்னா 7 ரூபா ஸ்ப்ரெட்டில் தான் இருக்குது. நம்ம மார்க்கெட்டில் கூட ட்ரேட் பண்ணலாம், லிமிட் ஆர்டர் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. எப்போ வேணுமோ பை பண்ணலாம், எப்போ வேணுமோ செல் பண்ணலாம். இது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்குது ஆப்ஷன்ஸில். அதனால தான் நான் வந்து ஆப்ஷனில் இண்டெக்ஸ் மட்டும் ஆப்ஷனில் பண்ணுவேன், ஃப்யூச்சர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். ஆப்ஷனில் தான் பண்ணுவேன். ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃப்யூச்சர்ஸில் பண்ணுவேன். ஸ்கிரிப்ட் ஏன் வந்து ஃப்யூச்சர்ஸில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸ்கிரிப்டோட ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், 15 ரூபாய்க்கு பையரும் 16 ரூபாய்க்கு செல்லரும். இந்த 16 ரூபா செல்லருக்கு அப்புறம் 18 ரூபா செல்லர். அந்த ஸ்ப்ரெட்டு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஸோ இதனால் என்னென்னா, இப்போ ஒரு பாயிண்ட் 1.25 பாயிண்ட் அப்படின்னா 3000 ரூபா நீங்கள் தவறி மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டீங்கன்னா 3000 ரூபாவை கீழே போடுற மாதிரி. ஸோ மார்க்கெட் ஆர்டரில் எப்போல்லாம் ஆப்ஷனில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோமோ 1500 ரூபாலேருந்து 3000 ரூபாவை நம்ம கீழே சும்மா போட்டுட்டு போகிற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து ட்ரேடு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது. மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணால் இதுதான் பிரச்சனை இருக்குது, பயங்கரமான பிரச்சனை இருக்குது ஆப்ஷன்ஸில். சரி, அப்போ லிமிட் ஆர்டரில் ட்ரேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். லிமிட்டில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணும்போது இப்போது ஒரு பிரேக் அவுட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா, இது கட்டானா மேலே போயிடும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம்.
ஸோ இது கட் ஆகும்போது நீங்கள் இங்கே போய் லிமிட் ஆர்டரில் போட்டிங்கன்னா கிடைக்காது. ஒரு லாட் ஃபில் ஆகும், மேபி ஒரு 2 லாட் கிடைக்காம போகலாம். ஸோ ஆப்ஷனில் இது ஒரு பெரிய தலைவலி இருக்குது. அதனால தான் வந்து ஃப்யூச்சர்ஸ்லேயே போய் பிரேக் அவுட் ஆனால் மார்க்கெட்டில் வாங்கிடுறது. ஏன்னா அங்கே வந்து கம்மி. இங்கே நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஒரு 4 லாட் போட்டிங்கன்னா இங்கே 2 லாட் கிடைக்கும், இங்கே ஒரு லாட் கிடைக்கும். சரிங்களா, மார்க்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா. ஸோ இந்த ஒரு பெரிய தலைவலி வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி அப்படின்னா, இப்போ இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ்க்கு தான் வந்து மார்ஜின் பிரச்சனை. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கம்மி பணத்தை வச்சு தான் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அவங்கள்ட்ட இருக்கிறது கம்மி பணம், அதில் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க எங்கே வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க? ஆப்ஷன்ஸில் கம்மி பணம் போதுமா? போதும். ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபண்டெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸில் வரும்போது நமக்கு லிக்விடிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் ஒன்று. ஓகேங்களா, லிக்விடிட்டி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்ப்ரெட்டு பிரச்சனை இருக்காது. இந்த ஸ்ப்ரெட்டு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா பிரேக் அவுட்டாக என்ன வேணாலும் சூப்பராக ட்ரேட் பண்ணலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. சரிங்களா, ஸோ பாசிட்டிவாகவும் பார்க்கணும். நம்ம நெகட்டிவாகவே பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய வரும். பாசிட்டிவ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் ஒன்று வரும். ஸோ இப்படி தான் மேக்ஸிமம் இப்போ ஒரு நியூஸ் வருது அப்படின்னா பேட் நியூஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த நியூஸை கீழே போயிடும். அதே நியூஸ் வந்து பாசிட்டிவாக பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் வந்து நியூஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையே இல்லை. நான் அதை திரும்பி சொல்லுவேன், நியூஸ் தேவையே கிடையாது. மேஜர் நியூஸ் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுன்ட்டு இருக்குது. மேஜர் நியூஸ்லாம் நம்ம நியூஸே பார்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாலும், அந்த மேஜர் நியூஸில் எப்படி நம்மளுடைய ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி நம்ம அந்த மார்க்கெட்டை அப்ரோச் பண்ணணுங்கிற ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதை பற்றியெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் நிறைய பிளான் பண்ணியிருக்கேன். மார்க்கெட்டை வந்து ஒரே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லார் மாதிரியும் பார்த்தோம்னா ப்ராப்ளம் தான். கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கணும். சரிங்களா, மார்க்கெட்லேயே அப்படி தான், கான்செப்டில் மட்டும் கிடையாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.